जोत स्वरूपी रहयो पर, मन मथुरा कछ भेद नहीं। गुर अर्जुन परतक्ष हर, मन मथुरा कछ भेद नहीं। गुर अर्जुन परतक्ष हर। जुगो जुग अटल सचे पातशाह गरीब निवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी सन्मान योग साध संगत जीओ। गुरु बख्शी फतेह की साझ पाइए रल कर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संत बाबा अतर सिंह साहिब जी वालों स्थापित किए अस्थान गुरुद्वारा गुरसागर मस्तूआना साहिब विखे देसी महीने की आरंभता के मौके महीनावार गुरमत दीवान दे विच आप जी आपो अपनी हाज़री भर रहे हो। साडे अति सत्कारयोग गुरसागर मस्तूआना साहिब के हजूरी रागी भाई साहिब भाई गुरमेल सिंह उन्होंने जथे पासों अमृतमई बाणी का गुरशब्द कीर्तन आप जी ने श्रवण किया। सतगुरु जी का पावन बचन है आषाढ़ तपंदा तिस लगा हर नाह न जिना पास, जग जीवन पुरख त्याग गए मानस संधि आस। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपने पावन वचन दे विचों समझाना कीता। कहते भाई तुहाडे लई आषाढ़ तपंदा भी हो सकता है ते आषाढ़ सुगंधा भी हो सकता है। आषाढ़ तपंदा होवेगा जेकर नाह न जिना पास, ते सुगंधा होवेगा जिस मन हर चरण निवास। गुरु ने जुगत गुरु ने तरीका दसिया आपां अपने इस जीवन रूपी हाड़ नूं अपनी जिंदगी नूं अपनी उम्र नूं सुगंधा किवें बनाना, ते जे सुगंधा ना बनाया ते इन्हें तपंदा बन जाना। ते तपंदा बनने का कारण की होएगा जी, हर नाह न जिना पास, जिन्हां दी सुरत विच परमेश्वर का वासा नहीं ना बंदा साध सकते, उन्हां दी सुरत उन्हां दा मन तपदा है दुखी हुंदा है। भावें वो दुखी होवे विकारां दी अग विच, भावें वो दुखी होवे नफरत की अग विच, अंतर आत्मा सड़दा रहे दुखी हुंदा रहे। ते दूसरे पासे जिस मन हर चरण निवास, जिस भागां वाले दे मन विच परमेश्वर का वासा हो जाता है, रब जी के नाम का वासा हो जाता है। सतगुरु कहते आषाढ़ सुगंधा तिस लगे उसका जीवन सुहावना बन जाता है भाई, क्योंकि उसके जीवन दे विच परमेश्वर जी का वासा आ जाता है। जीवन विच वाहिगुरु दे वसन तो भाव है साध संगत सुरत दे विच अकाल पुरख का वासा हो जाना। हुण ये दो गल्लां हन, एक है तपंदा अते एक है सुगंधा। ते इन्हां दोवें शब्दां दी राही आपां गुरु अर्जुन देव महाराज जी की शहादत नूं जाणांगे। गुरु अर्जुन देव जी का जीवन है सुगंधा, ते गुरु अर्जुन देव जी नूं शहीद करन वालियां दा जीवन है तपंदा। तपंदा ते सुगंधा नूं आप जी ने समझना साध संगत।
ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਧੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 14 ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਭਾਵ 2 ਹਾੜ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਤਪੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਹੰਦਾ ਹੈ। ਤਪੰਦੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਸੁਹੰਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਰਾਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਲਾ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਥਾਪਤੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਨਤਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਗ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੋ ਸਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਬਖੂਬੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇਗਾ ਬੰਦ। ਸਥਾਪਤੀ ਏਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਥਾਪਤ ਧਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਭਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਾਂ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ੇਹਰਟਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਨਾ,
ਤੇ ਘੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਗੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁਰਿਆਰੇ। ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪਿਆ ਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਰਨ ਖਾਕ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਰਨ ਖਾਕ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਟਾਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੜੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਉਪਕਾਰ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਧਿਰਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਘਸੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਥਾਪਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ
उस स्थापति ने श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह को तत्ती तवी तक ले जाना किया। उसने गर्म रेत तक ले जाना किया, उबलती देग तक लेके जाना किया। बेनती को समझना, साध संगत स्थापति को चैलेंज करना हर एक आम खास के वस की गल नहीं होती। स्थापतियों के सामने लोग झुक जाते हैं, छड़ देंगे ने अपने कारज, त्याग देंगे ने अपने रस्ते, क्योंकि स्थापति इन्ने वड्डे रूप दे विच भयानक दैंत बन के उन्होंने सामने आउंदी डर जाते हैं। पर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह स्थापति तो नहीं डरे। जिहड़ी चिरां दी स्थापति भयानक दैंत बन के उन्होंने सामने आई, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने उहदा टाकरा हास के कीता। की कर सकते हो? शरीर को दुख दे सकते हो, तकलीफ दे सकते हो, खत्म कर सकते हो, होर ते कुछ नहीं ना कर सकते। असीं ते कदों दे स्वीकार कर चुके हाँ कि जीवन शरीर ते हुंदा ही नहीं, जिंदगी शरीर नहीं हुंदा। शरीर ते नूं हंडाउंदा जिवें कपड़ा हंडाउंदा है शरीर, उवें ही शरीर जिंदगी नूं हंडाउंदा वा, जीवन नूं हंडाउंदा। शरीर सब कुछ नहीं होता। इते कल सी कल नहीं रहेगा, तो शरीर को खत्म करके ये ना सोचो भाई जो विचार है वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं। स्थापतियां समय समय ते वंगारियां जांदियां रहणगियां, उदों तक वंगारियां जांदियां रहणगियां जदों तक जाते स्थापतियां अपने आप को बदल नहीं लैंदियां जां फिर हालातां नूं समझ नहीं लैंदियां, अपनी घाट नूं स्वीकार नहीं कर लैंदियां, उदों तक स्थापतियां वंगारियां जांदियां रहणगियां। गुरु अर्जन देव जी की शहादत ना समय की स्थापति के रोस उनके विरोध वजों हुई। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह के मार्ग पर चलदियां उन्हां सिद्धांतां नूं अगे लैके आउणा कीता जिन्हां नूं प्रचारण करके स्थापति वंगारी जा रही सी। ते इस गल का पता गुरु अर्जन देव जी नूं भी सी, अज जां कल स्थापति विरोध में आएगी तो बड़ा भयानक रूप दिखाएगी, पर पातशाह ने उस चीज की परवाह नहीं की, ना अपने मार्ग तो पिछे हटे, ना सिखां नूं हटन दिता, बल्कि चढ़दी कला विच गुरु पातशाह रहे तो चढ़दी कला विच सच्चे पातशाह ने अपने सिखां नूं रहण दा संकेत दिता। सो साध संगत, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह पंजवें पातशाह जिन्हां दी शहादत नूं समर्पित अज दे दीवान कीते गए, आपां उन्हां दी शहादत दा प्रकरण ते नहीं साझा कीता ते ना ही वो कारण साझे कीते। आपां एक साझा नुकता समझिया है, जिथे भी किते शहादत वापरदी है उहदे लई कारण किहड़े जिम्मेवार बनते हैं। जे इन्हां नुकतियां दी आपां नूं समझ आ गई ना साध संगत, फिर असी असलों गुरु अर्जन देव जी की शहादत का मुल है जिहड़ा वो जान सकांगे, कीमत जान सकांगे। क्योंकि अज सिखां च भी स्थापतियां बड़ियां हो चुकियां ने, परंपरावां दियां, कर्मकांडां दियां। जे सानू गुरु अर्जन देव जी की शहादत स्थापति के विरुद्ध जापेगी तो फिर सानू अज भी गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह की शहादत तो प्रेरणा लेके जिहड़ियां स्थापतियां सिखां च हो चुकियां ने उन्हां नूं समझण दी जांच आएगी, उन्हां नूं समझण दा तरीका सानूं प्राप्त होएगा जदों इस प्रकरण विच आपां महाराज की शहादत नूं समझण दी कोशिश करांगे। सो यतन करिए भाई, जिन्हां को हुंदा वा आपां पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जिहड़े अति कोमल हिरदे वाले ने, जिन्हां ने अपनी जिंदगी अपने जीवन दे विच किसी का दिल तक नहीं दुखाया, जिन्हां दी पावन बाणी अमृत ही अमृत वंडदी है, जिन्हां दी पावन बाणी मोयां नूं जीवाल दिंदी है,
ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੀ ਹੀ ਪੀੜਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਣੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿਣ, ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਹਿਣ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਣ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹੈਗਾ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਈਏ। ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।